Dear Centum of Students, NEET 2026 Physics or questions 12th based questions பார்க்க போறோம். Compared to last year, இந்த வருஷம் most of the questions எல்லாமே easy. So அந்த questions தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So the first question is, so பாருங்க, first question E equal to H mu இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. E equal to H mu இது என்ன? Energy of the photon. E equal to H muங்கிறது energy of the photon. அப்போ இது A. Next, diffraction and interference. Diffraction and interference வந்து அதோட wave nature சொல்றதுனால this is B. And lambda equal to H by P. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா de Broglie wavelength. Okay, so this is C. And Compton effectங்கிறது particle nature சொல்லுது. So this is D. Okay, so A க்கு வந்து 3. Okay, A க்கு வந்து 4. A 4, A க்கு 4, B க்கு வந்து we will get 3 and C 1, D is 2. So option 2 is the correct answer. பாருங்க, E equal to H mu energy of the photon, diffraction interference ரெண்டும் wave nature சொல்லுது, lambda equal to H by P de Broglie wavelength சொல்லுது, Compton effect which tells you the particle nature வந்து particle nature of the light சொல்லுது. So the answer is 2. ஒரு ஈஸியான question. We'll go to the next question. So consider two uncharged capacitors of equal capacitance 200 picofarad. So one of them is charged by a 100 volt supply disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy. அப்போ electrostatic energy ஓட ஃபார்முலா, electrostatic energy loss of charge, அதோட ஃபார்முலா என்ன? U equal to C1 C2 V1 minus V2 the whole square divided by 2 into C1 plus C2. So இதுதான் இதோட ஃபார்முலா. ஸோ இதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா U equal to this is 200 picofarad or 2 into 10 power minus 10. So ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 4 into 10 power minus 20 into இது வந்து V1 வந்து 100, V2 வந்து 0. அப்போ 10 power 100 வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்? 10 squared. So 10 squared power squared, you will get 10 power 4. அப்போ 10 power 4 divided by 2 multiplied by C1 plus C2. அப்போ 200 plus 200 you will get 400. அப்போ 400 into 10 power minus 12. Okay, so next என்ன பண்றோம்? இந்த minus 20 plus 4, இந்த minus 12 மேல போனுச்சுன்னா plus 12. அப்போ 10 power minus என்ன இருக்கு? 10 power minus 4. Okay, அப்போ இந்த 4க்கும் cancel, 1 by 2 into 10 power minus 4. இங்க இருக்கிற 10 power 2 மேல போனுச்சுன்னா minus 2. So 0.5 into 10 power minus 6 joule. So the answer is third option, 0.5 into 10 power minus 6. This question is related to energy stored or loss of energy அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so we'll go to the next question. An AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, capacitor 0.1 microfarad and inductor கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாம் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இது ஒரு ஏசில இருந்து ஒரு क्वेश्चन. எவ்ரி இயர் ஏசில இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்டுட்டே இருக்காங்க. பட் இந்த டைம் ஒரு சிம்பிளான क्वेश्चனா கேட்டுட்டாங்க. ஓகே, ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா F equal to 1 by 2 pi root L into C. So F equal to 1 by 2 pi root L into C என்ன? So Lங்கிறது 10 power minus 3 multiplied by 0.1 microfarad. அப்போ 10 power minus 7. அப்போ F equal to 1 by 2 pi root 10 power minus 10. அப்போ F equal to 1 by 2 pi root போட்டு 10 power minus 10 னா 10 power minus 5 ஆயிடும். அப்போ அது 10 power மேல போனா plus 5
divided by 2 pi. அப்போ F equal to 100 into 10 power 3 by 2 pi. இப்படி எழுதலாமா? So 100 divided by 6.28 into 10 power 3. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதை கிலோன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, கிலோ போட்டுக்கலாம், ஹெட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். 100 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ 100 divided by 6ன்னு கூட எடுத்துட்டா கூட அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு 15 சம்திங் வரும். ஸோ we can take 100 divided by 6.28 will get 15.9 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். நம்ம டிவைட் பண்ண அந்த வேல்யூ வரும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் 1. இது ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ஏசியில் நம்ம ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன? ஸோ XL equal to XC when XL equal to XC that is called resonant circuit ன்னு சொல்லுவோம். அதோட ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி F equal to 1 by 2 pi root LC. இதான் ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா. எவ்ரி டைம் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1. வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒரு கிராஃப் வச்சு மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The figure given below shows a long straight circular wire, I mean long straight solid wire of circular cross section கொடுத்துட்டாங்க. இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு இன்சைடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவுட் சைடு நமக்கு தெரியும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு வந்து B equal to mu naught I by 2 into R அவுட் சைடு. ஓகே, இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு தி கரண்ட் கேரியிங் சிலிண்டர். அதுவே இன்சைடு நம்ம ஃபார்முலா என்ன? B equal to mu naught I R divided by 2 pi R squared. ஓகே, இது வந்து ஆம்பியர் சர்க்யூட் லால இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் படிச்சிருப்போம். ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு கரண்ட் கேரியிங் சிலிண்டர். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு கரண்ட் கேரியிங் சிலிண்டர். இஃப் இட் இஸ் அ கரண்ட் கேரியிங் ஒயர், அதுவே ஹாலோ ஒயரா இருந்தா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உள்ளார 0. ஆனா இது வந்து ஹாலோ சிலிண்டர் இல்ல, இது வந்து சாலிட் கரண்ட் கேரியிங் மெட்டாலிக் சிலிண்டரா இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா வரும். B equal to mu naught I by 2R. இது எதுக்கு? அவுட் சைடு. ஓகே, இது வந்து இன்சைடு. அவுட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் அவுட் சைடு B is அவுட் சைடு வந்து B is inversely proportional to R. Inside B is directly proportional to R. So directly proportional to R and then inversely proportional to R. So the answer is C. Because நீங்க இப்படி வரைஞ்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், அடுத்து இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். இது என்சிஆர்டில இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, இந்த ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் சி. ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு கரண்ட் கேரியிங் சிலிண்டர். அவுட் சைடு இன்சைடு. அவுட் சைடு வந்து என்ன, இன்சைடு என்ன, ஹாலோவா இருந்தா என்ன, சாலிடா என்ன. ஹாலோனா 0, ஆனா இவங்க கொடுத்துருக்கிறது சாலிடா இருக்கிறதுனால இந்த வேர்டு சாலிட் இங்க பாத்தீங்கன்னா சாலிட்னே கொடுத்துருக்காங்க. சாலிடா இருக்கிறதுனால the answer is 3. okay, so we'll go to the next question. so nuclei இருந்து 12th grade 12 physics part nuclei இருந்து ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க. one of the easiest question. அத பார்க்கலாம். so 4 statements are given. the volume of the nucleus is proportional to a power 1 by 3. volume of the nucleus is proportional to a. the difference in the mass of the atom and the nucleus is called mass defect. the difference in the mass of the nucleus and its constituents is called mass defect. ஓகே, இந்த மாதிரி 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல கொடுத்து வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரரியா இருக்கு. ஓகே, வால்யூம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு a power 1 by 3 இல்ல, பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் r equal to r naught a power 1 by 3. ரேடியஸ் தான் r power 1 by 3 க்கு a power I mean மாஸ் நம்பர் power 1 by 3 க்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கு, வால்யூம் இல்ல. அப்போ நீங்க வால்யூம் ஆஃப் a ஸ்பியர், நம்ம ஸ்பியரோட வால்யூம் எடுத்துட்டோம்னா என்ன சொல்லுவோம், 4 by 3 pi r cube. இதுல போய் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 4 by 3 pi r into r equal to r naught a power 1 by 3. இது ஹோல் கியூப் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ a தான், வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு a தானே தவிர, ஓகே, the volume of the nucleus is proportional to a தானே தவிர a power 1 by 3 இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க. the difference in the mass number of an atom and its nucleus is called mass defect. mass defectங்கிறது difference in the mass of the atom. mass defectனா என்ன அப்படின்னா, ஒரு நியூக்ளியஸ்ல உள்ள புரோட்டான்ஸையும்
நியூட்ரான்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா அது மெஷர் பண்ணுறதுனா என்ன, மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகே, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாஸுக்கும் தியரிட்டிக்கல் மாஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாஸ்க்கும் தியரிட்டிக்கல் மாஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், மாஸ் டிஃபெக்ட்னு சொல்றோம். ஆனா இவங்க சிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ நியூக்ளியஸுக்கும் மாஸ் ஆட்டம்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சி இஸ் ராங், இது தப்பு. அப்போ எதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் இன் த மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூயன்ஸ். அப்போ நம்ம தியரிட்டிக்கலா மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸுக்கும் அதோட கான்ஸ்டியூயன்ஸ்க்கும் இருக்கிறது தான் இந்த மாஸ் டிஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ எது கரெக்ட் அப்படின்னா ஏவும் சியும் தப்பு. ஓகே, பியும் டியும் கரெக்ட். ஓகே, பி அண்ட் டி இஸ் ட்ரூ, ஏ அண்ட் சி இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, பியும் டியும் தான் கரெக்ட், ஏவும் சியும் தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் 2. திஸ் கொஸ்டின் கம்ஸ் அண்டர் நியூக்ளியை. நியூக்ளியோட பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் அந்த கான்செப்ட்ல இருந்தும் ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியில இருந்தும் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில செல்ஸ் அந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. A resistor is connected to a battery. பேட்டரி வந்து 12 வோல்ட், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 ஓம் அண்ட் கரண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க, கொடுத்துருக்காங்க. டெர்மினல் வோல்டேஜ் கேட்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் a very basic question. V equal to நமக்கு தெரியும் டெர்மினல் வோல்டேஜ் V equal to E minus I into R. ஓகே, Vங்கிறது டெர்மினல் வோல்டேஜ், V equal to E minus I into R. டெர்மினல் வோல்டேஜ், ஐங்கிறது கரண்ட், ஆர்ங்கிறது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா Vங்கிறது 12, B equal to 12 minus ஐயோட வேல்யூ 0.6 multiplied by internal resistance 2. So V equal to 12 minus 1.2. So V equal to 10.8 volt. So V equal to E minus IR. அந்த ஃபார்முலா வச்சு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The answer is 10.8 volt. Let's go to the next question. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன், inside the conductor electrostatic field is 0. Is this correct or not? Yes. Inside the metal or conductor electrostatics or electric field is 0. இது கரெக்ட். அடுத்து பாருங்க, electric field on the surface of the charged conductor does not depends upon surface charge density. அப்போ இது ஃபார்முலா என்ன, electric field E equal to sigma by epsilon naught. So E is directly proportional to sigma or E depends upon the sigma. ஆனா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, E does not depends upon the sigma. இப்போ இது தப்பு தானே. So second one பாருங்க, so this depends upon the sigma, இவங்க கொடுத்திருக்கிறது does not depends. அப்போ second one is wrong. Third one பாருங்க, interior of the charged conductor can have no excess charge at static situation. This is correct. அதுக்கு அடுத்து பாருங்க, D, at the surface of the charged conductor the electrostatic field must be normal to at every point. Yes, it's true. நீங்க ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த மெட்டலை சுத்தி நார்மல், ஓகே, திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நார்மல் டு த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ். இது வந்து பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் 0 எவ்ரிவேர் இன்சைட் த கண்டக்டர். இன்சைட் த கண்டக்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் 0 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது கரெக்டா அப்படின்னா இட்ஸ் ராங். E equal to minus dV by dx. இன்சைட் த கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து 0. அப்ப dV by dx equal to 0. அப்ப V equal to கான்ஸ்டன்ட். V வந்து 0 கிடையாது, V வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ A இஸ் கரெக்ட் அண்ட் B வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ராங், C இஸ் கரெக்ட் அண்ட் D இஸ் கரெக்ட். A, C, D, A, C and D. Okay, so these statements are A, C, D are correct. So the answer is 1. Okay, A, C, D only. A, C, D only. Okay, we'll go to the next question. So நியூக்ளியில இருந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது வந்து நியூக்ளியில இருந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ unknown nucleus has a nuclear density 2.29. அப்போ unknown nucleus வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.29 into 10 power 17 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட மாஸ், டோட்டல் மாஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. They're asking us to calculate the mass number. ஸோ இது இந்த மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணலாம். M into A equal to கொடுத்த வேல்யூ
19.926 into 10 power minus 27. அப்போ mass number equal to 19.926 into 10 power minus 27 divided by mass of the any proton, or you can take proton oda massum nucleon neutron oda massum almost same. So I can take 1.27 into 10 power minus 27, cancel pannamna you will get mass number as 12. So the answer is 12. nuclei ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन முன்னாடி ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, இது செகண்ட் क्वेश्चन. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்ல இருந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேல்வனோமீட்டர் இன்டு அம்மீட்டர் ஆர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேல்வனோமீட்டர் இன்டு வோல்ட் மீட்டர், அதுல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேல்வனோமீட்டர் இன்டு அம்மீட்டர்ல இருந்து கேல்வனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அதோட ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க. ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஷண்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், லோ ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம பேரலா கனெக்ட் பண்ணா கேல்வனோமீட்டரை நம்ம அம்மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதோட ஷண்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஜிஜி டிவைடட் பை ஐ மைனஸ் ஐஜி. ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஜி என்ன 1 மில்லி ஆம்பியர், அப்போ 10 பவர் மைனஸ் 3 இன்ட்டு 100 டிவைடட் பை ஐ மைனஸ் ஐஜி. ஐங்கிறது 10, ஐஜியோட வேல்யூ ஸ்மாலுங்கிறதால ஜஸ்ட் ஐஜினே நீங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ 10 பவர் minus 1 divided by 10. So shunt is 0.01 ohm. 0.01 ohm. So the answer is 4. இது என்னன்னா conversion of galvanometer into ammeter. அதுல ஷண்டோட ஃபார்முலா, என்ன? S equal to IgG divided by I minus IG. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆசிலேஷன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ல இருந்து அந்த டாபிக்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. we can take it as வேவ்ஸ்லேயும் இந்த வேவ்ஸ் தான் இது ஆக்சுவலான டாபிக். ஸோ ஒரு டிராவலிங் ஹார்மோனிக் வேவ் கொடுத்துட்டாங்க, இதோட ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டு ஆசிலேட்டரி மோஷன் டிஸ்டன்ஸ் 0.5 மீட்டர்ல இதோட ஃபேஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபார்முலா என்ன? டெல் ஃபை ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டெல் எக்ஸ். ஓகே, கேயோட வேல்யூ என்ன? இதான் கே 0.0080 இன்ட்டு டெல் எக்ஸோட வேல்யூ 0.5 மீட்டர். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு 2 பை இருக்கு, அந்த 2 பை அது கேயோட வேல்யூல வர 2 பையும் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இல் கேட் இது வந்து 0.5. ஸோ இல் கேட் 0.5 இன்ட்டு 150, 50 இன்ட்டு 2 100 பை. ஸோ 0.8 பை. த ஆன்சர் இஸ் 0.8 பை. ஓகே, த ஆன்சர். ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன? ஃபேஸ் டெல் ஃபை ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு del x. Okay, the answer is 0.85 radians. So we'll check the next question. So this is one of the very easy question, semiconductors la irundha ketirukanga. So பாருங்க, so diodes கொடுத்திருக்காங்க, forward bias, reverse bias. இது வந்து reverse bias, இது forward bias, இது reverse bias, இது forward bias. அப்ப this will act like a open circuit, this will act like a open circuit. அப்போ இது வந்து என்னன்னா 2 ohm, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ohm. நமக்கு தெரியும் V equal to I into R, I equal to V by R, I equal to 10 divided by net resistance. இது 4 ohm, இது 2 ohm. அப்போ RP equal to 4 into 2 divided by 4 plus 2, 8 divided by 6 equal to 4 by 3. அப்போ இங்க 4 by 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா I equal to 30 by 4, which is 15 by 2 ampere. The answer is 15 by 2 ampere. Okay, so we'll check the next question. For a metal, work function கொடுத்துட்டாங்க 6.6 electron volt. wavelength வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த wavelengthல incident radiation does not give rise to photoelectric effect. அப்போ maximum wavelength என்ன அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ maximum wavelength என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் given. நம்மளோட ஃபார்முலா என்ன? E equal to h mu, or E equal to h mu க்கு பதிலா C by lambda. அப்ப lambda equal to hc by E. இதோட வேல்யூ என்ன? 12400 divided by இந்த கொடுத்த வேல்யூ 6.6 electron volt, 6.6 electron volt. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get
you will get 180 nanometer. You will get like 180 நானோமீட்டர். இல்லை எனக்கு இது புரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஹச்சிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குடா. என்ன அப்படின்னா ஹச்சியோட வேல்யூ என்ன, 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by charge of the electron 1.6 into 10 power minus 19. இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா 12400 எலக்ட்ரான் வோல்ட் நானோமீட்டர்னு வரும்டா. இதோட கொடுத்த வேல்யூ என்ன, இந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 6.6 EV எலக்ட்ரான் வோல்ட் கேன்சல். 12400 divided by 6.8 னா 180 சம்திங் வரும்டா. ஓகே 180 சம்திங் பேலன்ஸ் இருக்கிற நானோமீட்டர். ஸோ வேவ் லென்த் வந்து 180 நானோமீட்டர், அப்ராக்சிமேட்லி 180 நானோமீட்டர். அப்போ அதை விட எது அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கிடையாது. அப்போ அதை விட அதிகமாக இருக்கிறது 200 நானோமீட்டர். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கிடையாது. ஓகே, a question from dual nature of radiation and matter. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ல இருந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ல மோஷனல் EMF அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக். ஓகே, ஸோ a rectangle wire of side 8 centimeter and 3 centimeter. ஓகே, அதுல எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குன்னா 0.3. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அதுல ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அதுல இந்த இடம் கட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா 3 சென்டிமீட்டர், இது வந்து 8 சென்டிமீட்டர். திஸ் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி விச் இஸ் கிவன் 2 சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ். அப்போ இதுல எவ்வளவு EMF வந்து இதுல வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ EMF ஈக்குவல் டு BLV. ஓகே, இதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். E ஈக்குவல் டு BLV. அப்போ E ஈக்குவல் டு B யோட வேல்யூ 0.3, L ஓட வேல்யூ நம்ம 3 எடுத்துக்கணும். 3 into 10 power minus 2. velocity ஓட வேல்யூ which is given as 2. அப்ப 2 into 10 power minus 2. அப்ப E equal to 2 into 3 9, sorry 3 into 2 6, 6 into 3 18. அப்ப 1.8 into 10 power minus 4 volt. So 1.8 into 10 power minus 4 volt. So this is moving charges, not moving charges. Electromagnetic induction ல இருந்து ஒரு question. So the voltage is 1.8 into 10 power minus 4 volt. Okay, so let's go for the last question. So grade 12 இருந்து ஒரு 15 questions NEET PYQ இந்த 2026ல கேட்ட question. மொத்தம் ஒரு 15 questions பார்த்துருக்கோம். அதில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இது. ஓகே, ஸோ diagram is given uniform metallic wire of 4 ohm. ஓகே, இது வந்து 4 ohm metallic wire இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது 2 வோல்ட் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் போகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து 1 ஓம். ஒரு மெட்டாலிக் ஒயரை நம்ம வந்து லூப்பாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது 1 ஓம், இது 1 ஓம், இது 1 ஓம், இது 1 ஓம். ஏன்னா 4 ஓமை வந்து நம்ம லூப்பாக எடுத்தோம்னா 1 ஓம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ 1 ஓம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ 1 ஓம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ 1 ஓம். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இது 1 ஓம், இது 1 ஓம், இது 1 ஓம், இது 1 ஓம். அப்போ இது வந்து பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டு. அப்போ அந்த 2 ஓம்ல கரண்ட் போகாது. அப்போ நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த 1 ஓம் இந்த 1 ஓமும் ஆட் ஆகும், இந்த 1 ஓம் இந்த 1 ஓமும் ஆட் ஆகும். அப்போ இது 2 ஓம், இதுவும் 2 ஓம். ஓகே, தீஸ் 2 ஆர் கனெக்டட் இன் எப்படி இருக்கு, பேரலல்லா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ 2 ஓம் 2 ஓம் நமக்கு என்ன தெரியும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல்ல 2 into 2 divided by 2 plus 2 you will get 1 ohm. Okay, so the net resistance is 1 ohm. So நமக்கு தெரியும் V equal to I into R, I equal to V by R. So 2 ohm divided by 2 volt divided by resistance 1 ohm. So current வந்து 2 ampere. Okay, option 4. Okay, so இந்த வீடியோல நம்ம வந்து grade 12ல இருந்து NEET 2026 physicsல கேட்ட questions நம்ம 15 questions பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம அதர் questions பார்க்கலாம். சரியா? Thank you students. Sendermap, you dare to dream, we care to accomplish.